دنیا لیکن پھر بھی شہزاد صاحب ترقی تو کر رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، چلیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہوں، مگر ہم یہاں دیکھیں سول حکمران تو ایک طرف، ہمارے تو جو ملٹری ڈکٹیٹرز جتنے آئے ان کو بھی الیکٹیبلز ہی چاہیے تھے، انہوں نے بھی الیکٹیبلز پر انحصار کیا۔ میں واپس اپنی سیاست میں آؤں گی، ہم تو وہیں کھڑے ہیں 70 سال سے جہاں کھڑے تھے، اس کا مطلب ہے الیکٹیبلز ہی پاکستانی سیاست کے اصل کنگ میکرز ہیں؟ عائشہ، دو گزارشات کروں گا آپ سے اس سوال کے تناظر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں نا تو نظریے کا ہم جو لفظ ہے یا جو آئیڈیا ہے، جو خیال ہے، یہ ہم بورو کرتے ہیں کولڈ وار کی انوائرمنٹ سے، یعنی نظریاتی۔ وہ کیا تھا؟ نظریہ تھا وہ اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام، جب سوویت یونین اور ویسٹرن ورلڈ دو مختلف کیمپس میں بٹے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نظریہ ہم نے وہاں سے اس کو بورو کر کے، اور آج بھی ہم نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نظریہ تو نظریہ پاکستان ہے، پاکستان تو بن چکا، اب اس کے بعد اور کتنے نظریے اور کون سا نظریہ لے کے آنا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو نظریہ گو کے ڈیفائن کر رہے تھے زیگم صاحب، لیکن آج ہم اپنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بولیں کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، نظریے کی اس فریم میں اس کو جانچنے کی کوشش کریں تو کوئی نظریہ نظر نہیں آتا۔ سب ایک ہی معیشت کے پیچھے، ایک ہی معاشرت کے پیچھے، ایک ہی سیاسی نظام کے پیچھے جا رہے ہیں، سب کے سب اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ایک تبدیلی، ایک چیز آئی، اشتراکی نظام لے کے آیا، اسلامک سوشلزم لے کے آیا ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کو میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ایک وہ چلتے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایک تبدیلی کی کوشش کی، وہ ایکسپیریمنٹ کیا، فیل ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ وہ دلیر آدمی تھا، اس نے اس کو ٹرائی کیا۔ تو اس لیے نظریہ تو آلریڈی سیٹلڈ ہے۔ نظریہ تو جمہوریت آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہوگی، ایک فیڈرل سٹرکچر ہوگا، ہم اس کے اندر الیکشنز کروائیں گے اور ہم اس کے اندر آگے اس طریقے سے اپنا نظام یا حکومت لے کے چلیں گے۔ دوسری بات، جب آپ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہو نا، ان الیکٹیبلز کے ساتھ بھی نظریے کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے نظریہ لفظ کے طور پہ غلط ہے، کیونکہ نظریہ اصل میں اب صرف ایک دو ہی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ خدمت اور ترقی، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ ایک مضبوط ریاست، یہ نظریہ ہے۔ ایک مضبوط معاشرہ، یہ نظریہ ہے۔ ایک مضبوط معیشت، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ بس یہ نظریہ ہے اور یہی کام ہوتا ہے۔ یہ پرفارمنس کہہ لیجئے، یہ ڈیلیوری کہہ لیجئے، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام کہہ لیجئے۔ پھر جب آپ الیکٹیبلز کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں نا تو ادھر ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں۔ الیکٹیبلز آپ کے مزاج اور کلچر میں سے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ الیکٹیبل کو یعنی وہ کسی کو جو ہیں، جو کہ اگر الیکٹیبلز نہیں ہیں اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور اس پارٹی کا حصہ بن کے، تو ان سے پوچھ لیجیے ان کا نظریہ کیا ہے۔ ان کا بھی کوئی نظریہ نہیں، ان کا بھی نظریہ اسی طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے جس کو ہم الیکٹیبل کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ اس لیے الیکٹیبل آپ کے کلچر کا، آپ کے کلچرل مزاج کا ایک پروڈکٹ ہے۔ جب تک آپ اپنے معاشرے کو ایک مجموعی طور پر وہ اس قسم کی تعلیم اور اس قسم کے شعور اور تربیت نہیں کریں گے جہاں پر کہ وہ اس قسم کے لوگ اوپر لے کے آئیں جو کہ ان کو ٹرولی ریپرزینٹ کریں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر الیکٹیبل کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو وہ نظریہ نہیں ہے، وہ پرفارمنس، ڈیلیوری، پرپز، آبجیکٹیوز، ان کی بات کی جانی چاہیے۔ نظریے تو دب گئے کافی عرصے سے، صاحب نے بتایا ہمیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ افسر صاحب آپ کی طرف آؤں، جہاں شہزاد صاحب نے بات کنکلوڈ کی، پاکستانی انتخابی سیاست کے اگر حقائق یا گراؤنڈ ریالٹی پہ نظر ڈالیں، اس کا مطلب ہے ذات، برادری، تھانہ کچہری کی سیاست، یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے، یہ سیاسی رجحان سے زیادہ یہ کہا جائے سماجی رجحان ہے اس کے پیچھے، اس باعث یہ الیکٹیبلز ہیں، اور پھر ان کی وہ اہمیت ہے سیاسی جماعتوں میں، جہاں سیاسی جماعتیں پھر پیچھے اور الیکٹیبلز آگے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا جو بنیادی سوال تھا نا، وہ تھا نظریاتی سیاست ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں یا الیکٹیبلز۔ پہلے مجھے سوال یہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، نظریاتی سیاست کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس کا ذرا بتا دیں، کس طرح کی سیاست، کوئی اگزامپل دے دیں کہ یہ نظریاتی سیاست ہے۔ میں نے تو سیاست کی جو تعریف پڑھی ہے وہ تو صرف کسی بھی نظریے پہ آپ ریاست کے لیے یا عوام کے لیے، جی کہیے۔ تو گورننس ہے نا کہ آپ بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے اس کسی بھی ملک کا نظام چلانا چاہتی ہے ایک جماعت لوگوں کی، گروہ لوگوں کا، اور وہ کہتی ہے نظریہ کہاں سے آ گیا؟ نظریہ تو اس وقت تک دو قومی نظریہ ہے، ہم الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہے، ہمیں الگ ملک چاہیے، وہ تو ہوگی بات۔
उसके बाद जो सियासत हुई है उसमें नजरिया कौन सा होगा? मसलन क्या बलोच अलग कौम है कोई वो सर, जैसे मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, अगर मुझे दुरुस्त याद आ रहा है, अफसार साहब कतई कलामी की माजरत, तो 2008 में जब ये सियासी जमातें वापस आई मुशर्रफ के टाइम के बाद, तो नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने खुद कहा हम किसी लोटे को जमात में नहीं लेंगे, वो लोग जो जमात को मुश्किल वक्त में छोड़ गए वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से ग्रुप बना के शामिल किया गया। ऑनवर्ड्स भी सियासी जमातें, एक मैं छोटी सी बात करेंगे, वो लोग जो जमात के साथ खड़े नहीं होते और कमजोर पड़ते हैं उन टाइम्स में जब जमात को जरूरत हो, हम ऐसे लोगों को शामिल नहीं करेंगे जो हर वक्त इख्तिदार के लिए ख्वाहिशमंद है मगर अपनी जमात के साथ खड़े होते हैं। मगर हमने देखा कि हर बार जब जरूरत पड़ती है वो तमाम लोटे जो कि हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के राइट लेफ्ट हैं वो वही नजर आते हैं। तो जमात का नजरिया मैं समझ गया हूं कुछ बात टाइम। जी कहिए। माजरत खाक कर रहा हूँ आपको टोकने की, बहुत लंबा आपका सवाल हो रहा है, वो पे टाइम भी नहीं आपके पास होगा। जी जी आप कहिए। ये तो आप समझती लोटे को ना लेने का ऐलान करना नजरिया है, इसको नजरिया कहती हैं आप? ये नजरियाती सियासत हो गई। मैं नहीं इस बात, मतलब लोटे को ना लें, ये तो एक इलेक्शन नारा तो हो सकता है, ये नजरिया कैसे हो गया? तो मैं देखें लीडर्स तो खुद कहते हैं अब हम नजरियाती हो गए, ये हमारे नजरियात हैं सर। भाई लीडर को छोड़ दे, इस वक्त हम लीडर के बयान पे नहीं बात कर रहे, तो आपका सवाल की बात कर रहे हैं कि आपका सवाल है नजरियाती सियासत। तो ये जो सियासत बैशिंग पीरियड हम रोजाना एक चलाते हैं, मैं उसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि नजरियाती सियासत तो सियासत होती है, पावर प्ले है। आपने हुकूमत में आना चाहते हैं आप, और हुकूमत में आके आपका एक प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में सियासी जमातें हुकूमत में आके अपना प्रोग्राम लाती हैं कि जी हमने ये काम करना चाहते हैं अवाम की फलाह के लिए, बस दैट्स इट। नजरिया क्या कि मैंने यरूशलेम फतह करना है, मैंने कश्मीर आज़ाद करवाना है, चलो ये नजरिया तो हो सकता है कि हम जी मुस्लिम उम्मा की निशात सानिया चाहते हैं, ये एक नजरिया हो सकता है। ऐसा नजरिया तो कोई भी नहीं है किसी सियासी जमात का। तो सियासी जमातों को प्लीज़ अगर हम थोड़ा सा फरिश्तों से नीचे दर्जा दे दें और यही समझें कि वह हुकूमत कैसे करेंगे और डिलीवर कैसे करेंगे और कितना किया है वहीं तक रखें, तो हमारी और उनकी ज़िंदगी भी, सबकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि आपने देखें बड़ी महदूद किस्म की आपने ऑप्शन दी हैं कि या सियासी जमातें या इलेक्टेबल, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लाज़िम व मलज़ूम है सियासी जमातें और इलेक्टेबल एक ही जगह से इनकी पैदाइश हुई है इस मसले की, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? ये कोई मतलब इत्तेफाक होता है रोजाना? 1958 में मार्शल लॉ लगा, 1 अक्टूबर में, अयूब खान ने, और आते ही उसने तमाम सियासी जमातें कालअदम करार दे दी। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो भी, किसी ने पूछा? उसके बाद 1 साल बाद 1959 में 1959 में एब्डो लेके आया, जिसके तहत तमाम 98 सियासतदानों को, जिनमें बानियाने पाकिस्तान भी थे, शुक्र है कायदे आजम और लियाकत अली खान मर चुके थे, वरना उनको भी वो नाअहल करार दे देते। 98 सियासतदानों पे सियासी मुकदमात बनाए, 98 पे, उनमें से 60 ने कहा हमें माफ करो भाई, हम सियासत छोड़ देते हैं। वो सियासत छोड़ गए, बाकी रह गए 28 में से 22 बरी हो गए और 6 को सजा हुई। उनमें से ज्यादातर जो थे वो मशरकी पाकिस्तान थे, जिसमें शेख मुजीबर रहमान भी था और हुसैन शहीद सरवर्दी भी था और मौलाना बशानी भी था। फिर आप कहते हैं इस पाकिस्तान बना कैसे? और इलेक्टेबल्स आए कहाँ से? वो जो 98 सियासतदानों पे आपने मुकदमात बनाए, एब्डो के जरिए निकाला, वो गैप किसने पूरा किया? वो पैदाइश इलेक्टेबल्स की तब हुई, तब हुई इलेक्टेबल्स की पैदाइश। तो आप कह रहे हैं सियासी जमातें भी वहीं पैदा हुई और इलेक्टेबल्स भी वहीं पैदा हुए, तो हमारा कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। सियासी जमातों को मार के नहीं मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ सियासी जमातों को कत्ल किया गया और इलेक्टेबल्स की पैदाइश की गई। तो फिर इलेक्टेबल्स उसके बाद से आज तक लाज़िम मलज़ूम है, थोड़ा सा बेहतरी आने की कोशिश हुई थी, 85 के इंतखाबात गैर जमाती करवा दिया गया, मजीद इलेक्टेबल्स आ गए। अब आप भुगते हैं उन इलेक्टेबल्स को, तो ये देखें, और इसमें कसूर सियासी जमातों का या इलेक्टेबल्स का है, अवाम का सर, या उस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का है? नहीं सर, देखें ऐसे ना करें आयशा, बी ऑनेस्ट, कहें कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का कसूर था। बिल्कुल कसूर था सर, मगर जो ताकत पार्लियामान एक सियासी जमात और सियासी हुकूमत को देती है, अगर वो इतनी कमजोर है तो फिर जाहिर बात है अवाम ही कमजोर हुए ना। अफसार साहब, जो ताकत पार्लियामान रखती है वजीर आज़म, कम से कम आप सवाल तो जी, तो सवाल में तो सही डाल लिया करें ना, सबका पूछे, ओपन हैंडेड दे दिया करें कि जी कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल ऑप्शन है, आप एस्टैब्लिशमेंट को ऑप्शन दे दें। मैं तो कह रही हूँ फिर तो आपने तो सियासी जमातें भी नहीं सर, खुला फोरम है। एक चीज तो है ना, मेरे ख्याल में तो ताकत लाए ही पार्लियामान में करती है, और अगर पार्लियामान कमजोर है तो आप फिर हमें और अवाम को कमजोर कह रहे हैं। आयशा एक चीज है ना, आइडियोलॉजिकली यू आर राइट बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द फैक्ट, थ्योरेटिकली यू आर राइट, प्रैक्टिकली मैं ये कह रहा हूं कि उस जमाने के इलेक्टेबल पार्टीज के लीडरान बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं,